right? So recombinant DNA technology, already we discussed about the tools which are required for the rDNA technology. rDNA technology means recombinant DNA technology. I already told you that why this DNA technology is improved means because to produce to satisfy the need of the food, antibiotics, and some of the vaccines, some of hormones like insulin, and some of the diagnosis of diseases. So all these things, this rDNA technology is got more importance anamata. Okay, how the process of the rDNA technology takes place. So this is very important. The first step is what? Isolation of the desired gene. Isolation of the desired gene means actually the desired gene, this means wanted gene. We have taken example like BT cotton, right? BT cotton తీసుకున్నాం కదా మనం. So we need what? This gene, BT gene. BT is having, Bacillus thuringiensis is having a gene that is called as what? Cry gene. So now we are extracting the cry gene from Bacillus thuringiensis anamata. So this is the bacteria, Bacillus thuringiensis bacteria. This is the genome of this bacteria, that is chromosome, that means a bacterial chromosome. It may be having a portion that is called as cry gene. So we have to extract this DNA first. So then what we have to take? If it is a bacteria we are taking is like we have to digest the cell wall, right? So with the lysosomes we can use this, that means by using of lysosomes we can degrade the cell wall of the bacteria anamata. If it is a plant cell aithe we have to add cellulases enzymes. Or if it is a fungi aithe fungal cell wall is made up of chitin, so chitinase. So depending on the organism where we are extracting the desired gene, we have to treat them with the different type of enzymes anamata, right? So first em cheyali, if it is bacteria we have to treat with lysosomes, so cell wall will be degraded. Next the protoplasm will be there, right? If it is plant cell we have to degrade with the cellulases. Okay, so like that we have to remove the cell wall first anamata. First cell wall తీసేశారు. After that protoplasm is subjected to some high detergents, like high power detergents will be used to remove the protoplasm, and some proteases, protein degrade చేయడానికి proteases, and RNases to degrade the RNAs. So finally we'll get the what? DNA anamata. So remaining portion will have to be degenerate, or we don't need the remaining portions, we need only DNA. So in order to get only DNA, the remaining parts has to be removed from that part anamata. So we have to treat them with proteases or RNases, lipases. So like that, after that it will be subjected to the centrifugation. So after centrifugation this material will be settled out anamata, settle చేస్తారు. But the DNA will be comes out of the test tube when we add some chilled ethanol వేస్తారు. వేయగానే ఏమవుతుందంటే the DNA will be come out, and it is will be removed. That is called as spooling. Actually spooling అనమాట. అర్థమైందా? మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు కావాల్సిన జీన్ ఎక్కడుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటే ముందు బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ని డిజనరేట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రోటోప్లాజంని డిగ్రేడ్ చేయాలి. ప్రోటోప్లాజంని హై పవర్ డిటర్జెంట్స్ యూస్ చేస్తారు, లేదంటే సమ్ ప్రోటీయేజెస్, ఆర్ఎన్ఏజెస్ యూస్ చేసి కంప్లీట్లీ వీఆర్ డిగ్రేడింగ్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ప్రోటోప్లాజం ఎక్సెప్ట్ డిఎన్ఏ అనమాట. సో సెడిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత సెటిల్ అయిపోతుంది. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో సెడిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత సెటిల్ అయిపోయినాయి మిగతా పార్ట్స్ అన్నీ. బట్ మనం ఎప్పుడైతే చిల్డ్ ఇథనాల్ వేయగానే డిఎన్ఏ మాత్రమే పైకి వస్తుంది అనమాట. లైక్ ఓవర్ అంటే ఫిల్టరేట్ అయిపోయినట్టు బయటకు వస్తుంది. దాన్ని ఒక స్పూలింగ్ అంటే ఒక స్పూన్ లాగా దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్పూలింగ్ అంటారు అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, టోటల్ డిఎన్ఏ వచ్చేసింది మనకి. దిస్ ఈస్ డిఎన్ఏ, బట్ వీ వాంట్ వాట్? ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్? యాక్షన్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ తోటి ట్రీట్ చేయాలన్నమాట. ట్రీటింగ్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. Actually I told you this is the first tool
Restriction enzymes are the main tools in RDNA technology, right? So restriction enzyme use chestaranta. This restriction enzyme is used to cut the desired DNA as well as vector DNA also. Vector DNA kuda the same enzyme toti cut cheyali. If we are subjected to treat with this ECO-R1 తో కట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి డిజైర్డ్ జీన్ని, వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ద సేమ్ ECO-R1 టు కట్ ద ప్లాస్మిడ్ DNA ఆల్సో. ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ వెక్టార్ హియర్. సో ECO-R1 తోటి డిజైర్డ్ జీన్ని కట్ చేయాలి, ECO-R1 తోటి వెక్టార్ని కూడా కట్ చేయాలన్నమాట. సో సింప్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ యాడింగ్ దిస్ DNA అండ్ ECO-R1 వేస్తారనమాట. సమ్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ డిగ్రేడెడ్ ద DNA. చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద వచ్చేసినాయి అనమాట. And you have to remember that these fragments are having staggered ends. వాటికి staggered ends ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఇలా వస్తాయి కదా, because the ECO-R1 is cuts the DNA at exactly at GAA-TTC. It reads the sequence like GAA-TTC palindromic sequence and cuts the DNA in between the G and A. సో G and A దగ్గర కట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటికి ఏ ఎండ్స్ వస్తాయి, స్టాగర్డ్ ఎండ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలా స్టాగర్డ్ ఎండ్స్ వస్తాయి, దీనికి వస్తాయి అండ్ వెక్టర్ డిఎన్ఏకి వస్తుంది. అంటే డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద స్టాగర్డ్ ఎండ్స్ అండ్ వెక్టర్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ స్టాగర్డ్ ఎండ్స్ అనమాట. బట్ ఇన్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ సో మెనీ ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి, చాలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రాగ్మెంట్స్లో మన ఫ్రాగ్మెంట్ ఏది అనేది తెలుసుకోవాలి కదా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్, దీన్ని మళ్ళీ ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ చేయాలి. అంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్ డిఎన్ఏ అనమాట. థర్డ్ స్టెప్ అది, separation of desired DNA fragment with gel electrophoresis. Gel electrophoresis అని చేస్తారనమాట. వాట్ ఈస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక జెల్ స్లాబ్ ఉంటుంది, ఇలా ఒక జెల్ స్లాబ్ ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే అగరోస్ మెటీరియల్ నుంచి తయారు చేస్తారు. Agar is extracted from a red algae called as Gelidium and Gracilaria. ఈ అగర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ సెమీ సాలిడ్ అనమాట, అంటే జెల్లీలా ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ బాయిల్డ్ అండ్ కూల్డ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ జెల్లీ. మనం జెల్లీస్ తింటారు కదా మీరు, ఆ జెల్లీ ఎలా ఉంటుంది, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా. అలాగే ఏం చేస్తారంటే అగర్ అనే మెటీరియల్ని తీసుకుని దాన్ని కొంచెం బాయిల్ చేసి హాట్ వాటర్లో ఒక స్లాబ్ ఉంటుంది, ఒక ప్లాస్టిక్ స్లాబ్ లాగా, దాంట్లో పోస్తారనమాట. పోసే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఇక్కడ చిన్న హోల్స్ వచ్చేలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు, సమ్ కోమ్ లాంటిది ఏదో పెడతారు. ఆటోమేటిక్గా దీని బ్యాక్ నుంచి పోస్తారు. పోసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదంతా జెల్ స్లాబ్ వస్తుంది అనమాట, ఒక జెల్లీ ఇది తయారవుతుంది. నా ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ డిజైర్డ్ DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ని పెడతారనమాట. DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఈ హోల్స్లో పెడతారు, హోల్స్లో వేసేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. ఇది ఎలక్ట్రిసిటీకి కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే DNA ఈజ్ ఎ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ మాలిక్యూల్, సో ఇట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పోల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా ఇది DNA ఏం చేస్తుందంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇలా బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట, చిన్న చిన్న బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే DNA ఈజ్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్, సో ఇట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనమాట. సో చాలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ వస్తాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్ అండ్ DNA ఈజ్ ఆల్సో లైట్ కలర్డ్. సో వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై వేర్ ద DNA అనమాట. DNA అని తెలియదు. అండ్ DNA ఈజ్ క్యాపబుల్ టు మూవ్ ఇన్ ద జెల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ పోరసిటీ. జెల్లీగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెల్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో దట్ DNA కెన్ మూవ్ ఈజీలీ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పోల్ అనమాట. ఆటోమేటికలీ యానోడ్ వైపుకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు ఇన్ ఏ ఇథీడియం బ్రోమైడ్ సొల్యూషన్లో డిప్ చేస్తారు. ఇథీడియం బ్రోమైడ్ సొల్యూషన్లో డిప్ చేసి తర్వాత UV లైట్కి సబ్జెక్ట్ చేస్తారనమాట. UV లైట్ మీద పెడతారు. దీని ముందు ఈ జెల్ స్లాబ్ని ఇథీడియం బ్రోమైడ్లో పెట్టి UV లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయంటే ఇలా బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇలా కనిపిస్తున్నాయా, ఈ బ్యాండ్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఏంటివి, ఆరెంజ్ కలర్డ్ బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దెన్ వీ కెన్ విజిబుల్ అనమాట, DNAని చూడగలుగుతాం మనం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ ద ప్రోబ్ సొల్యూషన్, అంటే ప్రోబ్ సొల్యూషన్లో వేస్తారంట. ప్రోబ్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు కావాల్సిన BT జీన్ ఉంది కదా, క్రైజీన్, మనం దాన్ని మర్చిపోకండి. సో క్రైజీన్ సీక్వెన్స్ ఏంటో మనకు తెలుసు అనమాట. ఆ క్రైజీన్ని ఇందులో పడేస్తారు.
ప్రోబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళి ఎక్కడైతే డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఉందో అక్కడ బ్యాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. అది మనకి క్లియర్లీ విజిబుల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ని జెల్ స్లాబ్ని కట్ చేసి ఆ డిఎన్ఏని తీసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as ఇల్యూషన్. అంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద జెల్ స్లాబ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోపోరసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as ఇల్యూషన్. సో ఈ విధంగా మనకి డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. అర్థమైందా? మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఐసోలేషన్ చేస్తాం, అంటే సెల్ నుంచి డిఎన్ఏని తీసిన తర్వాత రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ తోటి ట్రీట్ చేసాం. అప్పుడు చాలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్లో మన ఫ్రాగ్మెంట్ ఏదో తెలుసుకోవడానికి జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ చేసాం. ఆటోమేటికల్గా జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ చేసిన తర్వాత మనకి మన డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఏంటో తెలిసిందనమాట. ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని కట్ చేసి తీసేసుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్, ఇల్యూషన్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏని వెక్టార్ డిఎన్ఏ తోటి కలపాలన్నమాట. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్, insertion of desired DNA into the వెక్టార్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. వెక్టార్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం, వెక్టార్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ విత్ ద సేమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కట్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ. ఆ పాయింట్ మర్చిపోకూడదు, అదే మెయిన్ పాయింట్ ఇన్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సో మనకి ఇలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఎండ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, డిజైర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్ని వెక్టార్ డిఎన్ఏ తోటి కలిపేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫారెన్ డిఎన్ఏ అనమాట, యాక్చువల్లీ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ వెక్టార్ని కూడా EcoR1తోనే కట్ చేశాను నేను, కట్ చేసాం మనం. సో దట్ వీ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎండ్స్ అనమాట. నౌ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జాయిన్డ్ బై అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ as DNA ligase. డిఎన్ఏ లైగేజ్ వేసి అతికిచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇవి డిఎన్ఏ లైగేజ్ ఇస్ లైక్ గమ్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు ఫ్రాగ్మెంట్స్ని అతికిస్తుంది. ఆటోమేటికల్లీ వీ గాట్ ద రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అనమాట. మనకి రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అనేది వస్తుంది. సో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ప్లాస్మిడ్ అనమాట ఇది. సో రీకాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఆ విధంగా మనకి ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రీకాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ వచ్చింది కదా, దీన్ని ఏం చేయాలి, హోస్ట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. హోస్ట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ ఇంటూ ద హోస్ట్. ప్లాస్మిడ్ ఇంటూ ద హోస్ట్లోకి పంపించాలి. హోస్ట్ ఈజ్ నాట్ పర్మేబుల్ యాక్చువల్లీ టు ద రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ప్లాస్మిడ్. యాక్చువల్గా బ్యాక్టీరియాకి మీకు తెలుసు ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఏంటంటే ఏదైనా ఫారెన్ డిఎన్ఏ దాని అవుట్ సైడ్ ఉంటే అది లాగేసుకొని దీనిలోకి కలిపేసుకుంటుంది అనమాట. బట్ ఇది రీకాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ కదా, ఈ రీకాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ త్వరగా వెళ్ళదు. సో ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ సెల్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్, నేను ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేశాను, కాంపిటెంట్ హోస్ట్ దగ్గర డిస్కస్ చేశాను. సెల్ని ఏం చేస్తారంటే డైవాలెంట్ అయాన్స్ లైక్ కాల్షియం తోటి ట్రీట్ చేస్తారనమాట. కాల్షియంలో వేగానే ఏమవుతుందంటే సెల్కి మధ్యలో, అంటే ప్లాస్మాడెస్మాటిక్ కనెక్షన్స్ అనుకోవచ్చు, సెల్ పోరబిలిటీ పెరుగుతుంది, అంటే పోరసిటీ పెరుగుతుంది అనమాట. అంటే సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్లో గ్యాప్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాస్మిడ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఇంట్రడక్షన్ చేస్తారు. ఇంట్రడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మన డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ నౌ ఇన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో ఉంది. ఆల్రెడీ మన వెక్టార్కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, దట్ ఈస్ వాట్, ORI సైట్ అనేది ఉంది, ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఇనిషియేషన్ సైట్ అని, వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్స్ అండ్ సెన్సెస్ ద కాపీ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, క్లోనింగ్ జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్, యాంప్లిఫికేషన్. అంటే ఇది ఇలా ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనమాట. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇన్ మీన్ టైంలోనే ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా బైనరీ ఫిషన్కి వెళ్తుంది. బైనరీ ఫిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఇంకోసారి బైనరీ ఫిషన్, అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకి బైనరీ ఫిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా. సో అలాంగ్ విత్ ద బ్యాక్టీరియా మనకు కావాల్సిన డిఎన్ఏ కూడా ఏమవుతుంది, డబల్ ట్రిపుల్ అలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి మన డిఎన్ఏ ఎంత ఎక్కువ నెంబర్ వస్తుందంటే చాలా నెంబర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దాన్ని మనం తీసుకోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి, వీఆర్ కల్చరింగ్ దమ్ ఇన్ ఏ పెట్రీ ప్లేట్.
వాటిని మనం ఒక పెట్రీ ప్లేట్లో కల్చర్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇవి డిజైర్డ్ మనకు కావాల్సిన బ్యాక్టీరియా కాలనీస్, ఇవి బ్యాక్టీరియా కాలనీస్ బాగా గ్రో అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి, దాని నుంచి తీసేసి దాన్ని మన నుంచి ఒక ప్రోటీన్ తయారు చేసుకొని ఆ ప్రోటీన్ని మనం ఒక ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. యాక్చువల్గా థీమ్ అది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా మనకి కాలనీస్ వచ్చేసినాయి, చాలా కాలనీస్ వచ్చినాయి. యాక్చువల్గా బ్యాక్టీరియాకి ఫుడ్ ఉందని చెప్పాలి ఎవరైనా, చెప్పక్కర్లేదు కదా. అందువలన ఈ బ్యాక్టీరియాస్తో పాటుగా అదర్ బ్యాక్టీరియాస్ కెన్ గ్రో ఆర్ నాట్, అంటే న్యూట్రియన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటే చాలా బ్యాక్టీరియాస్ వస్తాయి కదండి. మన డిజైర్డ్ కాలనీస్ మాత్రమే మనకు కావాలి కదా, వేరే వాటితో మనకు సంబంధం లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సెలెక్షన్ చేయాలి, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ కాలనీస్ అనమాట. సెలెక్షన్ ఆఫ్ కాలనీస్ ఎలా చేస్తారు అంటే, మన వెక్టర్కి ప్రాపర్టీ ఉంది యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అని, నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. PBR 322 తీసుకుంటే మనకి యాంపిసిలిన్ అని, టెట్రాసైక్లిన్ అని, వాటి యొక్క రెస్ట్రిక్షన్ ఏంటది రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఇవి ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ పెట్టి ప్లేట్ని తీసుకెళ్ళి సమ్ యాంపిసిలిన్ దాంట్లో పడేశారు, యాంపిసిలిన్ యాంటీబయాటిక్లో పడేశారు. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఏవైతే బ్యాక్టీరియాస్కి యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే మన బ్యాక్టీరియాస్కి అయితే రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, సో మన బ్యాక్టీరియాస్ గ్రో అవుతాయి అన్నమాట, మన బ్యాక్టీరియాస్ బాగా గ్రో అవుతాయి. ఓకేనా. సో మిగతావన్నీ చనిపోతాయి. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు అదర్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆల్సో ఆర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ ది యాంపిసిలిన్ అనమాట. యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెన్స్ వాటికి కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ దే ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద అదర్ యాంపిసిలిన్. వీ హ్యావ్ 2 యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ కదా, యాంపిసిలిన్ టెట్రాసైక్లిన్ రెండిట్లోనూ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని మళ్ళీ టెట్రాసైక్లిన్ దాంట్లో పడతారు. అప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది చనిపోతాయి అన్నమాట. సో ఆటోమేటికల్లీ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద డిజైరబుల్ కాలనీస్. మనకు కావాల్సిన కాలనీస్ని తీసుకొని వాటిని డిగ్రేడ్ చేసి మన డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారనమాట. సో అలా డిఎన్ఏని తీసుకొస్తారు. డిఎన్ఏని తీసుకొచ్చిన తర్వాత లార్జ్ స్కేల్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే దాన్ని మళ్ళీ బయోరియాక్టర్స్ అని కొన్ని వెజల్స్లా ఉంటాయన్నమాట, వాటిలో పడేస్తారు. ప్రొడక్షన్ ఇన్ లార్జ్ స్కేల్ అయితే ఏం చేస్తారంటే బయోరియాక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనకి ఇలా బయోరియాక్టర్స్ ఉండి వాటి మధ్యలో సమ్ ఇలా మూవింగ్ ఇలా తిరుగుతూ ఉండి ఒక ఆపరేటస్ ఉంటాయి, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో ఏమో ఇన్లెట్కి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ అవుట్లెట్కి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. ఇవేమో ఎజిటేటర్స్ అంటారు. దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ స్టిర్రింగ్ అనమాట. కావలసిన టెంపరేచర్, ప్రెషర్ అన్నీ ప్రమోట్ చేస్తారు. ఆటోమేటికలీ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇందులో పెట్టినగానే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టర్న్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ప్రోటీన్. ఇది ప్రోటీన్ సంబంధించి అయితే ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, లేదంటే ఇంకో హార్మోన్ అయితే హార్మోన్ తయారు చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా బయోరియాక్టర్స్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అనమాట. ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అనేసి ఉంటుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు. డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే సెపరేషను, ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సెపరేట్ చేయాలి నీట్గా అనమాట. నెక్స్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ చేస్తారు. అంటే ఇది అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుందో లేదో చూడాలి కదా. సో టెస్టింగ్ చేస్తారు. అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఏ ఒక మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట. మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు ఒక ప్రోడక్ట్ కింద, ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ కింద మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది ప్రాసెస్లో చేసే పని. అవి టూల్స్. మీకు ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం యాంప్లిఫికేషన్ అంటే డిఎన్ఏని తీసుకెళ్ళి మనం హోస్ట్లోకి పెట్టి హోస్ట్ కాలనీస్ని పెంచాలి, ఇవంతా ఉంది కదా. హోస్ట్ కాలనీస్ని పెంచిన తర్వాత మనకేమొస్తుంది, చాలా కాపీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్ వస్తున్నాయి. చాలా కాపీస్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ చేయాలన్నా ఒక చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ ఉంటే సరిపోదు కదా, ఎక్కువ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటే మనం టెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెడిసిన్ ప్రిపరేషన్ అనే కాదు, సమ్ హార్మోన్ ప్రిపరేషన్ అనే కాదు, ప్యాథోజన్. ఇప్పుడు చూడండి బీటీ కాటన్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు అలా వచ్చిన జీన్ని మనం డైరెక్ట్ ప్లాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఆల్రెడీ అది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మైక్రో ఇంజెక్షన్ అని హార్మ్లెస్ ప్యాథోజన్స్ ద్వారా కానీ మనం ఒక డిజైర్డ్ ప్లాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా చేయొచ్చు. లేదు అంటే దాన్ని మనం బయోరియాక్టర్స్లో వేసి లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ కూడా మనం ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. సో అల్టిమేట్గా డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ చేసి ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ ఎనిలింగ్ అయితే ఏదో ఉందో
అంటే డిఎన్ఏని డబ్లింగ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదో ఉందో, డిఎన్ఏని ఎక్కువ కాపీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఇంకొక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది, దాని ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పీసీఆర్ టెక్నిక్ అంటారు. యాక్చువల్గా చిన్న టెక్నిక్ కాదు, అంటే అంటే అందులో మనకి కాలనీస్ని పెంచడం, టెస్ట్ చేయడం, ఇవంతా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. బట్ పీసీఆర్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట. డిఎన్ఏ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని కాపీస్ని విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ పీసీఆర్ అనమాట. పీసీఆర్ అంటే ఏంటంటే పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్. పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ అంటారు. అంటే ఇదేంటంటే ఒక థర్మోసైక్లర్ అనే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే న్యూక్లియోటైడ్స్, ఒలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎడినిన్, గ్వానైన్, థయామిన్, సైటోసిన్, వీటిని విడివిడిగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎడినిన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోన్ అలాంటి వాటిని విడిగా ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్స్ని ఒలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్ అంటారు. ఈ ఒలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్ వేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ప్రోబ్స్ వేస్తారు. ప్రోబ్ అంటే చిన్న స్మాల్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ అనమాట. వాటిని ప్రోబ్లు వేస్తారు. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీటిని యాడ్ చేయడానికి ఒక మెషినరీ ఉండాలి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అనమాట. డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఎంజైమ్ పేరు ఏంటంటే టాక్ పాలిమరేజ్ యూజ్ చేస్తారు. టాక్ పాలిమరేజ్ అంటే ఏంటంటే థర్మస్ అక్వాటికస్ అనే బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసిన పేరు. థర్మస్ అక్వాటికస్ అనమాట. థర్మస్ అక్వాటికస్ అనే బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసిన డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అనమాట. దీన్ని ఎందుకు ఎస్పెషల్లీ యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇది హై టెంపరేచర్స్లో కూడా యాక్టివేట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అనమాట. ఇప్పుడు దీంట్లో అన్నీ వేసేసిన తర్వాత దాన్ని రౌండ్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా. అంటే ఒక ఏదో మెషిన్ లాంటిది ఉంటుంది, దాంట్లో రౌండప్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే విత్ ఇన్ అవర్లో మనకి బోల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ పీసీఆర్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ our DNA technology process. I hope you understand it, but if you have any doubts, please comment me. I will give you explanation. Thank you.